आ प्रभु मते मध्य भल रखिचंती ताकर अनुग्रह दयारु जीवित मानक मध्य नाम एवं स्थान देइचंती। पुणी मोर सौभाग्य आज प्रातः समय आपण मानक सहित प्रभुकर वाक्य चिंता करने मते प्रभु सुजोग देइचंती। हालेलुया। आसंता माने वर्तमान वाक्य मध्य जीवा माने पढ़िबा जहा कि आपण माने पाइबे आईब पुस्तक तार 38 पर्व 4 पद। आईब पुस्तक तार 38 पर्व 4 पद। या पूर्व मु धन्यवाद देवी जो अंकिता भूणी अमन को गीत माध्यम प्रभु उपस्थिति के आणिले एवं वाक्य प्रति अमन को हृदय को प्रस्तुत कले विषय धन्यवाद देवी जो मैंने पूर्व वार्षिक कर वाक्य पढ़ी स्वागत कर प्रत्येक को मोर हृदय कृतज्ञता धन्यवाद जान। आसंता मैंने से पदटी पढ़ा आईब पुस्तक तार 38 पर्व 4 पद। जेतेबेले आम्भे पृथ्वीर भित्तिमूल स्थापन कलु सेतेबेले तुम्हे केउठारे थिल बुद्धि थिले बुझाई दियो। आमेन। धन्यवाद। आसंता मैंने ये वाक्य को प्रभु चरण तले रखी प्रार्थना करवा। प्रभु ये वाक्य मध्य दे आमन को कौन शिक्षा देवा चाहती ताहा पवित्र आत्मा द्वारा यही स्थान में प्रकाश आज प्रभु तुम नाम धन्यवाद दौचे वाक्य भी परमेश्वर पवित्र आत्मा बीच आज तुम्हें वाक्य ही परमेश्वर सहित से वाक्य देहमंते आम मध्य बास कल ये शेष दिन में तुम वाक्य दी आम कथा कहूँ तुम नाम को धन्यवाद दौचु। आज जो वाक्य मैंने पाठ कर प्रभु से वाक्य को तुम चरण तले रखुचु से वाक्य मध्य दे जहाँ कि तुम आज आम को शिक्षा देवाई चाह ताहा तुम्हें तुम पवित्र आत्मा चलन द्वारा कथा जिते जना मैंने वाक्य शुणु प्रभु आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर से वाक्य द्वारा आम जीवन को सजाड़ा तुम्हें साहाଯ୍य कर से वाक्य अंतराल जहाँ कि शिक्षा तुम्हें रखिच प्रभु ताहा आज यही समय तुम्हें प्रकाश कर मो निजक तुम चंचल समर्पण करुच्ची राजा। मोर हृदय चिंता मनर कल्पना मुखर भाषा तुम ग्रहण योग्य तुम्हें मो मुख द्वारा तुम वाक्य परिवेशन कर गौरव तुम्हें प्रार्थना जीसु नाम आमेन आमेन। आज मुझे निकट में गोटे छोटिया प्रश्न रखा चाहे। ये प्रश्न उत्तर खोजा द्वारा प्रभु आम को बहुत कथा कहे कारण अनेक समय एपरी प्रश्न एवं से मिलुवा उत्तर द्वारा प्रभु आम आत्मिक चक्षु खोली देती एवं अनेक विषय कही था। आज मु जो विषय आपण सम्मुख रखी आपण मानकर आत्मिक जीवन को खोलिवा संगे संगे आपण को बहुत कथा कहब बोली मु विश्वास करे। आज पठित शास्त्रांश जो विषय आम पाठ करूँ चिंता करवा आईब तार 38 पर्व 4 पद। जेतबले आम पृथ्वीर भित्तिमूल स्थापन कलु सेतबले तुम्हें केउठारे थिल बुद्धि थिले बुझाई दियो। परमेश्वर एक प्रश्न आईब निकट में ये प्रश्न सदाप्रभु आईब को पचारुंट। आईब जीवन कहानी आम समस्ते भल भाव जानू। परमेश्वर दृष्टि आईब जड़े सरल सिद्ध परमेश्वर भयकारी एवं कुक्रिया त्यागी व्यक्ति बोली परमेश्वर ता विषय निजे साक्ष्य दियंती। वे तो मो ना आईब किंतु मुझे माने अधिकारी नुहे कारण से उष देश आईब मो वर्तमान समय गंजाम जिलार भंजनगर आईब बहुत आकाश पातल माने पार्थक्य किंतु सही व्यक्ति गोटे 4 गोटी डेजिनेशन से पाई जहाँकि परमेश्वर निजे विषय साक्ष्य दौरान जड़े सरल सिद्ध परमेश्वर भयकारी एवं कुक्रिया व्यक्ति थे तथापि शैतान जीवन परीक्षा आनिला पुणी परमेश्वर से निमंते अनुमति प्रदान कले आईबंकर सबकि चलीगला पुणी से बेमारी हो पड़े सर्वांग विस्फोटका घारे परिपूर्ण है से खंडे खपरा नहीं पाउसरे बसी कुंडाइबा लगे। यही समय आईब बहुत विषय पुस्तक लिखती अनेक समय
ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ଆଡକୁ ଆସୁ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଇବ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଇବଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇବଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇବ ତାର 38 ପର୍ବ 3 ପଦ ଯେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କୁ 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଇବ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ। ସେ କହିଥାଏ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୋର କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମତେ କେହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆଇବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏପରି ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିବା, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଇବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଆଇବ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆଇବ ତାର 42 ପର୍ବ 3 ପଦ ପାଠ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇବ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଇବ ତାର 42 ପର୍ବ 3 ପଦ, ସେ କି ତୁମରି କରି ଅନେକ ବିନତି କରିବ, ବା ସେ କି ତ ହଉ କୋମଳ କଥା କହିବ। 42 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରିଅଛି। ଜ୍ଞାନ ବିନା ମନ୍ତ୍ରଣା ଗୋପନକାରୀ ଏ କିଏ? ସତ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ନାହିଁ, ଯେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଜାଣିଲି ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ କହିଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଇବ ଶେଷରେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହିଛି ମୋର ଜ୍ଞାନ ତ ସକାଶ କହିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପଚାରିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଇବ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏଇ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନୁହେଁ, ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆତ୍ମବଢିବା କରୁଥିଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଇବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଇବ ପରମେଶ୍ୱର ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଦେଲେ, ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ। ପୁଣି ଯାହା କିଛି ହରାଇଥିଲେ ତାର 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ପୁନର୍ବାର ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଉପାସନାରେ ଯଦି କେହି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଛି, ମତେ କେହି ଶିଖେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି କେହି ଆମମାନେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆଇବଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଇବଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନମ୍ର କରୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଇବଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାହା ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଠ କରିଅଛୁ, ଯାହାକି ଆଇବ ତାର 38 ପର୍ବ 4 ପଦ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ଯଦି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ତେବେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ପଢୁ, ଯାହାକି ସମ୍ଭବତଃ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତାର 1 ପର୍ବ 10 ପଦ ପଢିବା, ସେଠାରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଭଳି ତାର 1 ପର୍ବ 10 ପଦ। ଆହୁରି ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତୁମ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ। ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବା ମୂଳଦୁଆ ବସାଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପାଉଲ କହନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଳଦୁଆ ବସାଇଲେ। ଆମମାନେ ଘର ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଘରର ଗୋଟିଏ ମୂଳଦୁଆ ବା ପୁନାଦି ଥାଏ। ଯେତେ ପୁନଦି ବା ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଥାଏ, ସେତେ ବଡ କୋଠା ତାପରେ ଆମେ କରିପାରିଥାଉ।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୂମିକୁ ଖୋଳିଥାଉ ଆଉ ପଥରରେ ମୂଳଦୁଆ ବନାଇଥାଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମ ଘର ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଅଛି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ମୂଳଦୁଆ ବସାଗଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଖୋଳିଲେ ପୁଣି ମୂଳଦୁଆ ବସାଇଲେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଅତି ସୁଦୃଢ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ମୂଳଦୁଆ ବସାଗଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଖୋଳିଲେ ପୁଣି ମୂଳଦୁଆ ବସାଇଲେ। ବାଇବେଲ କୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥିଲା। ମିଶ୍ର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏପରି କହୁଥିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ରହିଛି ତାହା 10 ଗୋଟି ପିଲର ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ ସେ ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନେ ଏପରି କହନ୍ତି ଆଟଲାସ ନାମରେ ଜଣେ ଦାନବ ବା ରାକ୍ଷସ ଅଛି ଯିଏକି ଆପଣା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଟେକି ଧରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ସାଇକେଲ ଆଉ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ବାଇକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁକରି ସାଇକେଲକୁ ଟିକେ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ହାର୍କଲେସ୍, ଆଟଲାସ, ହିରୋ, ରାଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଟଲାସ ସାଇକେଲ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ହାର୍କଲେସ୍ ସାଇକେଲ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସାଇକେଲର ପଛରେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ ମନୁଷ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ରଖିବାର। ଆଉ ଗ୍ରୀକ ଲୋକର ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ ରହିଛି। ହାର୍କଲେସ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ ଉପରେ ଆଟଲାସକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆଟଲାସକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଳ ଏହା କେଉଁଠାରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଆଟଲାସ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଫଳ ତତେ ଆଣିଦେବି, ହେଲେ ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇ ବୋଝ ତୋ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ହାର୍କଲେସ୍ ଉପରେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ନେଇ ହାର୍କଲେସ୍ ଉପରେ ରଖିଲେ। ହାର୍କଲେସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାହା ବୋହିଲେ। ଆଟଲାସ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ହାର୍କଲେସ୍ ସେଇ ବୋଝ ଆଟଲାସକୁ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯେ ହାର୍କଲେସ୍ ଏବଂ ଆଟଲାସ ପୃଥିବୀକୁ ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଧରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଚିତ୍ର ପଛରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସାଇକେଲ ପଛରେ ଆଟଲାସ ସାଇକେଲରେ ହାର୍କଲେସ୍ ସାଇକେଲରେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦାନବ ତା ପିଠି ଉପରେ ବା ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଭାରତ ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ରଖିଛି। ଭାରତ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉପଜାତି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଭାବନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଭାରତ ଦେଶରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ବିଚାର ଲୋକ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଏପରି ଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ ସାପ ଥିଲା ଯାହାର କି 7ଟି ମସ୍ତକ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବାସୁକି ନାଗ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ 7 ମସ୍ତକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାପର ମସ୍ତକରେ ଉପରେ ପୃଥିବୀ ରହିଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା ଏପରି ଥିଲା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ହାତୀ ଉପରେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ଅଛି। ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଗତି ଘଟିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଏହା ଦେଖିଲା ଯେ ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ହାତୀ, ନା ସାପ, ନା ହାର୍କଲେସ୍, ନା ଆଟଲାସ, ନା ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା, ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏହା କିପରି ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଏପରି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଇବଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ। ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ହେବ, ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବାହାରକୁ ଯିବ ଓ ଦେଖିବ ଯେ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଅଛି, ତା ନୁହେଁ। ଆଇବ ଯଦି 26 ପର୍ବ 7 ପଦ ପାଠ କରିବେ ସେଇଠାନରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଇବ ତାର 26 ପର୍ବ 7 ପଦ।
ଆଇବ 26 ପର୍ବ 7 ପଦ କେ ଟିକେ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଝୁଲାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ଝୁଲାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମୂଳଦୁଆ ରଖିଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ କୁହ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ମୂଳଦୁଆ ବସାଇଲି ବା ସ୍ଥାପନ କଲି ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲ? ଆଇବ ତାର 38 ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ପଚାରିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ମୂଳଦୁଆ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବସାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଇବ 38:6। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୂଳଦୁଆ ବସାଇଲି ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ଆଉ ଆଇବ 38:6 ପଦରେ କାହା ଉପରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା ପ୍ରଭାତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଗାନ କରିବା ବେଳେ। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ 38:6 କାହା ଉପରେ ତାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପୃଥିବୀରେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କଲୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ ଆମେ ତାହାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲୁ? ହଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଆଜି ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଉପରେ ତାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲେ? ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଶିକ୍ଷିତ ମନୁଷ୍ୟ, ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥରେ ରଖୁଥିବା ଲୋକ, ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକ, ମତେ କିଛି ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲି ତାହା କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ କଲି ବା କାହାଠାରେ ସ୍ଥାପନ କଲି? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇଯାଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଦିନ ଆଇବ ମଧ୍ୟ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିମୂଳ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତାହା କଣ? ଯୋଉ ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହା ଉପରେ ସେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲୁ, ସେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଅଟେ? ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି, ଏଇ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିମୂଳ କାହା ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେବି, ତାହା ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ନିୟମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଲ ଅଫ କ୍ରିଏସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନିୟମ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଠିଆ କରାଇଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ନିୟମ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ନିଶ୍ଚାନ୍ତ ଆସିବ ବା ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ପାଳନ କରି ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ମାନେ ପାଗ ବା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ଦେଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ୍ବ ଋତୁ ଗଲା। ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ପଡେ ତାହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଯାକି ମିଠା କି ଖଟା ଜାଣିଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଖରା ଦିନ ଆସିଲା, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିବ, ଏ କଥା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କହିଲା କିଏ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଖରାଦିନ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବ ତାର ଅଟୋମେଟିକ ବଉଳ ଆସେ, ତାପରେ ଫଳ ଫଳେ। ସେ ଆମ୍ବ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ କହିଲି? ଯେମିତି ଖରାଦିନ ଆସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜାଣିଯାଏ ଏବଂ ଫଳ ଧରେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ନିୟମ ସେ ମାନିଥାଏ ଯେ ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ତା ଗଛରେ ତା ଡାଳରେ ଆଉ ବଉଳ ହେବ ଏବଂ ଆମ୍ବ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଛୁ, ତାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରହିଛି। ସେ ନିୟମ ସେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରେ ନାହିଁ। ଆଇବ ତାର 38:11 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି?
ଆଇବ ତାର 38:11। ତୁମ୍ଭେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ମାତ୍ର ଆଉ ବଢିବ ନାହିଁ, ଏହିଠାରେ ତୁମର ଗର୍ବିତ ତର୍ମ ନିବାରିତ ହେବ ବୋଲି କହିଲୁ। ସେତେବେଳେ କିଏ କବାଟ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧ କଲା? ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବୁ, ତୋର ଯେତେ ଲହଡ଼ି ଆସୁନା କାହିଁକି ଏଇଠୁ ଆଉ ତୁ ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିକି ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସମୁଦ୍ରର କୌଣସି ଇଡ଼ା କିମ୍ବା ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ଗୋଟିଏ ସୀମା ରହିଅଛି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିବ, ନିୟମ ଅମାନ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ସୁନାମି ଆସିଯିବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କହୁ ବା ନ କହୁ, ଚାହୁଁ ବା ନ ଚାହୁଁ, ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୁଏ। ଏ ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଚଳନ୍ତି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଯେପରି କିଛି ବୁଝିପାରିବା, ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ବୃକ୍ଷଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ନିମନ୍ତେ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଥିବା ନିୟମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ଯାହା ଆମ ଉପରେ ଜାରି ହୁଏ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ନିୟମ, ଯାହା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ନିୟମରୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାରି ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ତାର କିଛି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଦିନ ଆସିଲା, ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ। ଘରର ବାପା ମା, ଅଜା ଆଈ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ଟାଣ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଟାଣ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ହାଲେଲୁୟା, ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଏବେ ଠିକ ଶୁଭୁଛି। ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରୁ କଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କି ବର୍ଷାରେ ଭିଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଳକ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ପାଳକ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲା ଜ୍ୱରରେ ଆଉ ପଡ଼ିଛି, ଶୈତାନ ତା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୱର ଆଣିଦେଇଛି, କଷ୍ଟ ଆଣିଦେଇଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଶୈତାନର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ପିଲା କଥା ଅମାନ୍ୟ କରିବା, ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ସକାଶୁ, କଥା ନ ମାନିବା ସକାଶୁ ତା ଶରୀରରେ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆସିଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରକୃତିରେ ନିୟମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ନିୟମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରୋମୀ ତାର 1 ପର୍ବ 20 ପଦ ପାଠ କଲେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ କଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋମୀ ତାର 1 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କାଳ ବୋଧେ ତାହାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣ ସମୂହ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଅଛି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନଥାଏ। ହଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ
ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ କହିଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେପରି କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିହନ ବୁଣିବା ସଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ବୁଣାଳି ବୁଣୁ ବୁଣୁ କିଛି ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କିଛି ପଥରିଆ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟକ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା 100 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ ଏବଂ 30 ଗୁଣ ଫଳ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଜାଲ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟଣାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ଅନୁପଯୋଗୀ ବିଷୟ ଆସେ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସୋରିଷ ଦାନାର ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ବୁଣାଯାଏ, ଗଛ ହୋଇ ଉଠେ, ବଢେ, ସେଥିରେ ଚଢେଇ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିର ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କହିଅଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଉଠା ବସା କରୁଛୁ, ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଦରକାର ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିବା, ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା କଣ। ଯେତେବେଳେ ସୋଲୋମନ ରାଜାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଲେ। ହିତୋପଦେଶ 6:6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସୋଲୋମନ ସେଠାରେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏ ଅଳସୁଆ, ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ତାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ଏ ଅଳସୁଆ, ତୁମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ପୁଣି ରାଜା ସୋଲୋମନ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ମାଙ୍କଡ଼ ସଭା ବୁଢୀ ବୁଢିଆଣୀ ବିଷୟ କହନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବ ଯାହାକୁ ହାତରେ ଧରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜମହଲରେ ସେ ରୁହେ। ସେ ସାଫନ ଜାତି ବା ଠେକୁଆ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ଏଇ ଠେକୁଆ କେତେ କୋମଳ, ତଥାପି ସେ ଶୈଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଆହୁରି ପଙ୍ଗପାଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଏଇ ପଙ୍ଗପାଳର କେହି ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି। ଜଗତକୁ ଦେଖି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖି ସୋଲୋମନ ରାଜା ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଲେ। ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି କଣ ଶିଖୁଛୁ? ସୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିଖାଉଛି? ଆମେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ରଖୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମେ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ଏବେ କୁହ, ଆମେ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ନିୟମ ଉପରେ ପୃଥିବୀରେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ। ସମଗ୍ର ଜଗତ ତାହାଙ୍କର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ। ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ତାହାଙ୍କ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ବା ଅମାନ୍ୟ କରିବାର ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ। ଯେତ ପ୍ରକୃତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ, ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାର 4ଟି କେବଳ ପର୍ବ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ଜୁନୋସ ପୁସ୍ତକ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଜୁନୋସଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜୁନୋସଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ସମସ୍ତେ କଥା ମାନିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନେ ନାହିଁ।
ଜୁନସକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ନିନିବିକି ଯାଅ ଆଉ ସେଇଟାର ଦୁଷ୍ଟତା ମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ 40 ଦିନ ପରେ ଏଇ ନିନିବି ନଗର ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ମାତ୍ର ଜୁନସ କଣ କଲେ ଭୟ କରି ସେ ନିନିବିକି ନ ଯାଇ ତର୍ଷିଶ ଜାହାଜରେ ଯାଇ ଚଢିଲେ ଏବଂ ସିଧା ଯାଇ ସେଇ ତର୍ଷିଶ ଜାହାଜର ତଳ ମହଲାରେ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ଜୁନସକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ନିନିବି ଯାଅ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ମାତ୍ର ସେ ନିନିବିକି ନ ଯାଇ ତର୍ଷିଶ ଜାହାଜରେ ଚଢିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଯିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଏଠାରେ ଭାବିବାର ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିନିବିକି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମାତ୍ର ସେ ତର୍ଷିଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଜୁନସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଜୁନସ ଯେତେବେଳେ ତର୍ଷିଶ ଜାହାଜରେ ଚଢିଲେ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ମତେ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସିଧା ଯାଇ ତର୍ଷିଶ ଜାହାଜର ତଳ ମହଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ଜୁନସ 1 ପର୍ବ 4 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଯେ ଜୁନସ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାଇ ସେ ଜାହାଜର ତଳ ମହଲାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କହିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା ଯେ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରି ହେଲା। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜୁନସ କିପରି ଯାଇ ତଳ ମହଲାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମତେ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଆସି ରହିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଜୁନସକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜାହାଜରେ ଜୁନସ 1:4 ପଦରେ ଆଜ୍ଞା ପଢିଲେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅର୍ଥାତ ପବନକୁ କହିଲେ ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆଣି ଜୁନସ ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଟଳମଳ କରେ। ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତାହାର କଥା ମାନିଲା। ମାତ୍ର ଜୁନସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତର୍ଷିଶ ଜାହାଜରେ ଚଢିଲେ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡିଲେ ଯେପରି ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କରିନାହାନ୍ତି। ଜୁନସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଜାହାଜର ତଳମହଲାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ପଠାଇଲେ ଯାହାକୁ ସେ ଜାହାଜକୁ ଯାଇ ଟଳମଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ନିଜ ନିଜର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତଳ ମହଲାକୁ ଯାଇ ଏଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜୁନସଙ୍କ ନାମରେ ଗୁଲି ଉଠିଲା। ସେତେବେଳେ ଜୁନସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ମୋ ଲାଗି ଏପରି ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏବେ କଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ ଜୁନସ କହିଲେ ମତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ସୁସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ଜୁନସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମତେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବରଂ କହିଲେ ମତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଇସ୍କାରିୟତ ଯୋଦ୍ଧା ଚାହିଁଥିଲେ। ଯଦି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତେ ତେବେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏପଟେ ବେଳକୁ ବେଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜୁନସକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୁନସକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା 1 ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସୁସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। এই ତରଙ୍ଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଜୁନସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କଲେ। ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଅଛି। ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁନସ ପଡ଼ିଲେ, ଜୁନସ 1:17 ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜୁନସକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତିରୁ ହୋଇନାହିଁ କି ଦୈବାତ ଭାବରେ ସେ ମାଛ ବୁଲୁଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଗିଳି ଦେଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତୁ ଯାଇ ଜୁନସକୁ ଗିଳି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଯାଇକି ଜୁନସକୁ ଗିଳିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟ ନିରୂପଣ କରି ଜୁନସକୁ
ଗିଳିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ଏ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କିଛି ନ ଖାଇ ସିଧା ଯାଇ ଜୁନସକୁ ଗିଳୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଛ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛି। ପୂର୍ବେ ଦେଖିଲୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ, ସମୁଦ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା। ପୁଣି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜୁନସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ମାନିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନ ମାନି ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଜୁନସ କିଏ? ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧା ମାଛର ପେଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜୁନସ ମାଛ ପେଟକୁ ଯାଇ ଭାବୁଛି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବୋଧେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ସେଇ ମାଛ ପେଟରେ 3 ଦିନ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅନୁଭୂତି ଆସିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛ ପେଟକୁ ଗଲେ, ସେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ, ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଘଟିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ସେ ସେଠାରେ ଯାଇ ଭାବିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଗଲି, ଆଉ ମୋର କଣ ଅଛି? ମାଛ ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ, ମାଛ ଯାହା ଖାଇଲା ତାହା ଖାଇ ହୁଏ ତ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ପେଟରେ କିଛି ନଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ଖାଇଥିଲା ତାର ହାଡ଼ ହିଁ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମାଛ ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ତାର ପେଟରେ ଗୋଳମାଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ସେ ଜୁନସକୁ ଆଉ ହଜମ କରିପାରୁନାହିଁ। ମାଛ ପେଟରେ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ପଶି ଯାଇଛି ଯେ ସେଠାରୁ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଆଉ ହଜମ କରିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ ଖାଇବ? ତାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ପରମେଶ୍ୱର ମାଛକୁ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି ତୁ ଯାଇ ନିନିବିରେ ବାନ୍ତି କରି ଜୁନସକୁ ବାହାର କରିବାକୁ। ଯଦି ମାଛ ବାନ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ତା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ଅଛି। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ମାତ୍ରେ ଜୁନସକୁ ଗିଳିବା ପରେ ତା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ଗୋଳମାଳ ଆସିଲା। ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ଜୁନସ ମାଛ ପେଟରେ ମାଛର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମାଛକୁ କହିଲେ ତୁ ନିନିବିକି ଯାଇ ସେଠାରେ ବାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ବି ମାଛ ନିନିବିକି ଗଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, ମାତ୍ର ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତଥାପି ବାନ୍ତି କରୁନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ବାନ୍ତି କରୁନାହିଁ? କାରଣ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ କି ନିଜର ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ସେ ମାଛ ପେଟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ହେଲେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, 3ୟ ଦିନ ଭୀଷଣ ଭୋକ ହଉଛି ତାକୁ। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛି? ନିଜ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୁନସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଛ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯାଇ ନିନିବି କୂଳରେ ବାନ୍ତି କଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ! ଏ ମନୁଷ୍ୟ ନିନିବିକି ନ ଯାଇ ତର୍ଷୀସକୁ ଗଲା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ମାନ କରି, ମାତ୍ର ଏ ମାଛ ପାଖରେ କୌଣସି ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କିଏ ବା ଦିଗ ଜାଣିବାର କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ସିଧା ଯାଇ ନିନିବିରେ ବାନ୍ତି କରୁଛି। ଜୁନସ କେବେ ଭାବିନଥିଲା ସେ ଆସି ତାକୁ ନିନିବିରେ ବାନ୍ତି କରିବ। ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ମାତ୍ର ଜୁନସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ। ସେ ଯାହୁନା କାହିଁକି ସେ ଦିନରେ ସେ ନିନିବିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 139 ତାର 7 ରୁ 9, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇ ଲୁଚି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଭାବନା ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଧରି ପାରନ୍ତି। ଗୀତ 139 ତାର 7 ରୁ 9। ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି, ବା ତୁମ ସାକ୍ଷାତରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ପଳାଇବି?
ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରେ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ, ଯଦି ମୁଁ ପାତାଳରେ ବିଛଣା କରେ ତେବେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଅରୁଣର ପକ୍ଷରେ ଓ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରେ ବାସ କରେ ଏଠାରେ ହିଁ ତୁମର ହସ୍ତ ମୋତେ ଚଳାଇବ ଓ ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୋତେ ଧରିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ସେ ପାତାଳରେ ଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରର ତଳେ ତଳ ଭାଗରେ ଯାଇଥିଲେ, ତଳ ମହଲାରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ଏହା ଭାବି ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ନିନିବି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିତାନ୍ତ ମରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେପରି ସେମାନେ ମରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପଠାଇ ନଥିଲେ। ସେ ପଠାଇଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଜୁନସ ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଜୁନସଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଅନେକ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା। ବଡ଼ ଠାରୁ ସାନ, ରାଜା ଠାରୁ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, ଉପବାସ କଲେ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳାଇ ଦେଲେ, ନିନିବିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଚିନ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଏପଟେ ଜୁନସ ମୁଣ୍ଡର ଚାପ ବଢିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଇ ନିନିବିର ବାହାରରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଛକରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରି ବସୁଛନ୍ତି ନିନିବି ନଗର ବିନଷ୍ଟ କିପରି ହେବ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବସି ବସି ବଚସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଆମେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଚାରା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାରାକୁ ବା ସେଇ ଲତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ରାତାରାତି ତୁ ଶୀଘ୍ର ବଢିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲତାଟି ରାତାରାତି ବଡ ହୋଇ ଜୁନସ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ ସେଠାରେ ଛାଇ କଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ମାରିଗଲା। କେବେ ବି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ କି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ରାତାରାତି ଲତା ବଢିବାର, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ରାତାରାତି ତାହା ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଲତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ରାତାରାତି ବଡ ହଉଛି। ଜୁନସକୁ ଛାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଲତା ରାତାରାତି ବଢି ଜୁନସକୁ ଛାଇ ଦେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରକୃତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏବଂ ପାଳନ କରେ, ରାତାରାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଜୁନସକୁ ଛାଇ ଦେଲା। ହାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ରାତାରାତି ତାହା ପୁଷ୍ପିତ ହେଲା, ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଲା, ତାକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ କି ଆଉ କୌଣସି ମାଟିରେ ପୋତିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ଜଷ୍ଟି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ହୁଏ, ଫୁଲ ଫଳେ, ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଫଳ ଫଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶୁଖିଲା ଜଷ୍ଟିରୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଏବଂ ଫଳ ଫଳିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି, ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି, ମାତ୍ର ଏଇ ଜୁନସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲତା ବଢିଲା, ଛାଇ ଦେଲା, ଜୁନସ ଛାଇରେ ବସିଲେ, ନିନିବିର କି ଦଶା ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଖରା ଝାଞ୍ଜିକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଝାଞ୍ଜି ବହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜୁନସ ଖରା ଛାଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଖାରୁ ଲତା ତଳେ ବସି ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ କୀଟକୁ ପଠାଇଲେ, ତୁ ଯାଇ ସେଇ ଲତାକୁ କାଟି ପକା। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ କୀଟ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୀଟ, ସେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି। ସେ ନା ଲେଫ୍ଟ କୁ ଗଲା ନା ରାଇଟ କୁ ଗଲା, ସିଧା ଯାଇ ସେ ଚାରା ନିକଟରେ, ସେ ଲତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଲତାକୁ ମୂଳରୁ କାଟିଦେଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ସେ ସିଧା ଲତା କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲତାଟି ଶୁଖିଗଲା। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲା ଏବଂ ଝାଞ୍ଜି ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ମେଘ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା ଆଉ ବାଧା ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରକୃତି କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି। ସମୁଦ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ, ମାଛ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲା, ଲତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ, ଝାଞ୍ଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ, ମେଘ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୀଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିଲା, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମାନୁନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାରି ହୁଏ,
ଯେପରି ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଆଜି ଏ ଜୁନସ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ এই ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛି। ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲାଇ ରଖିଅଛନ୍ତି, ତାର ମୂଳଦୁଆ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ନିୟମରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିୟମ ମାନି ପୃଥିବୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ନିୟମ ନ ମାନେ ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହେବ। ତଦ୍ରୂପ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିୟମ ନ ମାନିବା ତେବେ ଟଳମଳ ହୋଇଯିବା, ରୋଗରେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଧ୍ୟତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଅବାଧ୍ୟତା ଅଭିଶାପ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଆମେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ସେତେ ଜାଗାରେ ଅଭିଶାପ ଆସିଛି। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆଦମ ହବା ଯେତେବେଳେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଛଡେଇ ନିଆଗଲା। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ମାନେ ଅବାଧ୍ୟତାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ବାଧ୍ୟତା ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ମୋଶା ବାଧ୍ୟତା ହେଲେ, ଏଲିୟ ବାଧ୍ୟତା ହେଲେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପରିଶେଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ଦେଖୁ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ବହି ରହିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ପାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଏଇ ଜଗତ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ଆଉ ସେଇ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହେଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା। ଆଜିର ଏଇ ଜୁନସ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରକୃତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି କେତେ ଦୂର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ନିୟମ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିୟମ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନି ଚଳୁଥିବାରୁ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ନ ହୋଇ ପ୍ରଳୟ ନ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଅଛି। ଯଦି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭାବ, ସମସ୍ୟା, ରୋଗ ଯାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଟଳମଳ କରିଦିଏ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଏ, ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ କରେ, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଏପରି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିୟମ ମାନି ଆମଙ୍କର ଜୀବନ କାଟିବା, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।